नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर 4 वर्षर झील को बिक्री करदेले बापा माँ। एभली अभावनीय घटना घटी भद्रक जिला धामनगर डमाड़ी अंचल रे। अभाव अनटन रे पड़ी दंपति निजर 4 वर्षर झील को 15,000 टंका बिक्री करथिबा अभियोग होईछि। सूचना अनुसार डमाड़ी रे रहुथिबा बंधुआ मुंडा और तांको स्त्री काली मुंडा निज 4 वर्षर सान झील रानू मुंडा को बालेश्वर जड़े व्यक्ति हाथ को देइथिबा कथा स्वीकार करिसंती। परिवार रे 3टी संतान थिबा बेले 2 झील और जड़े बड़ पुओ घरे रहिसंती। सान झील को टंका नहीं अन्य हाथ को देइसंती। घटना जना पड़िबा परे स्थानीय अंचल रे उत्तेजना सृष्टि सह लोकमाने बापा मां को घेरिथिले। घटना रे मानव चालाण संपृक्ति संदेह करी पुलिस और प्रशासन तदंत करू बोली सेमाने दाबी करिसंती। सेपटे राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सदस्या मनस्मिता खुंटिया कहिसंती याकू गुरुतर सह निया जाईछि। पुलिस सह आलोचना करी कार्यानुष्ठान निया जिवो। परवर्ती खबर तमिलनाडु मुख्यमंत्री भावे शपथ नेइछंती जोसेफ विजय। 1967 परे प्रथम अणद्राविड़ मुख्यमंत्री होइछंती विजय। चेन्नईर नेहरू स्टाडियम रे तांकु पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। विजयଙ୍କ सहित तांकर कैबिनेट रे स्थान पाइथिबा 9 जण विधायक मध्य मंत्री भावे शपथ ग्रहण करिछंती। परवर्ती खबर हाथीर गुलीबिद्ध मृतदेह उद्धार। गंजाम उत्तर घुमुसर बनखंड तालगंड नालरू हाथीर गुलीबिद्ध मृतदेह उद्धार होईछि। गतकाली संध्यारे हाथीटीर मृतदेह ठाब करथिला वन विभाग। मृत हाथीर बयस 10 वर्ष हेब। नयागढ़ जिल्लार शिकारी हाथी को गुलीमाड़ करिथिबा प्राथमिक तदंतरू जणा पड़िछि। हाथीर गोड़े गुली बाजिथिबारु ताहा संक्रमण होई मृत्यु होइथिबा संदेह करा जाउछि। हाथीर शव व्यवच्छेद हेबा परे मृत्युर प्रकृत कारण जणा पड़िबो बोली कहिसंती बनखंड अधिकारी। परवर्ती खबर गरम गुळुगुळी भितरे आसुछि वर्षा। बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र संभावना रहिछि। आसंताकाली दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे लघुचाप। तेबे एहा केउ दिगरे गति करिवो और प्रभाव कोन रहिबो ताहा एजाय स्पष्ट होइनी। अन्यपटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे लघुचाप नै भिन्न भिन्न मॉडल आकलन करिसंती। एहा भितरे मन्नार उपसागर एवं समवर्ती श्रीलंका उपकूल रे प्राय 5.8 किलोमीटर उच्चता पर्यंत एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। एपटे गतकाली भी राज्य रे दाउ देखाइछि ताती। खरा सांग को गुली गुली रे घांटी हेउचंती लोके। परवर्ती खबर काली गला विश्व मातृ दिवस मदर्स डे। किए केक काटी शुभेच्छा जणाउछि तो आउ किए रंगीन उत्सव मनाउछि। हेले अनेक माँ आज पिलांकर स्नेह टिके खोजुछंती। सेलिब्रेशन रो माहौल भितरे लुचि रहिछि अनेक करुण कहानी। जन्म देइथिबा माँ आज वृद्धाश्रम रे असहाय होई पड़िछि। मातृ दिवस रे देखिबा बालेश्वर वृद्धाश्रम रे मां को बेदनार कहानी। जकेई आसुछि लुह मने पड़ुछंती घर परिवार। जेउ हाथ रे संसार गढ़िथिले आज सेई संसार तांकु करि देइछि सातपर। इए जलेश्वरर दुर्गामणि प्रामाणिक जणे नुहे। जन्म देइछंती 3टी पुओ। दिने कहिला बेलकु तो छाती कुंडेमोट होई जाउथिले। हेले आज खाली आखि कथा कहूछि। परिणत बयस रे वृद्धाश्रम पालटी जाइछि एई माटीर शेष ठिकाना। पुओ बहुंक निर्यातना सही न पारी शेष रे घर छाड़ी आसीथिले दुर्गामणि। किछि दिन पर घरे काम करी तो चली गले। हेले बयसर अपराह्न रे हारी जाई शेष रे चली आसिले एई वृद्धाश्रम को। एबे भी मने पडुछि घर परिवार। हेले फेरिबा को आउ साहस पाउनी। परवर्ती खबर नकली डीजेल एकजस्ट फ्लुइड डीईएफ तैयारी गोदाम उपरे चढ़ाऊ करिछि झारसुगुड़ा पुलिस। एक टांकी रे 1000 लिटर डीईएफ थिबा बेले 256 बस्ता यूरिया सार ठाप करिछि पुलिस। 7 जण अभियुक्त पुलिस गिरफ करी कोर्ट चालाण करिथिबा एसपी सूचना दैछंती। सेहीपरि अनेक नामी दामी ब्रांडर लेबुल ड्रम अन्यान्य आनुषंगिक सामग्री रखी नकली डीईएफ तैयारी करा जाय असली दर रे बिक्री करा जाउथिला। झारसुगुड़ा सिरिया बगीचा रे नकली डीईएफ प्रस्तुति करा जाउथिबा नै पुलिस को सूचना मिलिथिला। रिहाती दर रे यूरिया सार आनी झारसुगुड़ा समेत विभिन्न स्थान रे विभिन्न शोरूम रे डीईएफ बिक्री करुथिबा पुलिस एसपी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर पुरी स्वर्गद्वार रे शवदाह को नै विवादीय स्थिति। आल्फ्रेड साहू नामक व्यक्तिଙ୍କ मृत्यु परे तांको पुओ निजको हिंदू बोली कही शवदाह करिबा पई चेष्टा करुथिले।
ତେବେ ଆଲଫ୍ରେଡଙ୍କ ଭଣଜା ମଳୟ ସାହୁ ମାମୁଁ ଆଲଫ୍ରେଡ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ ଆଲଫ୍ରେଡଙ୍କ ପୁଅ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଶବ ଦାହ କରାଯାଇଥାଏ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ତହସିଲଦାର ଓ ସି ବିଚ୍ ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଖଳାରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଗତକାଲି ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ 3 ରଥର ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 3 ରଥର ମୋଟ 19 ଗୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। 3 ରଥର ମୁହାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜୋକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁହାଣ୍ଟ ପାଇଁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ 20 ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। 3 ରଥର ମହାରଣା ସେବକମାନେ ଉକ୍ତ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଜୋକା ଏବଂ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ମୁହାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆଜି 2ଟି ଲେଖାଏଁ ତୁମ୍ବରେ ଅର ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଯନ୍ତା ଗାଡ଼ଠାରେ ତୁମ୍ବ ଅରରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଆ ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଶେଷ କରି ଅଖବିନ୍ଧ ପାଇଁ ରଥ ଚାଳିକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଇନ୍ଦିରାନଗରରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୁଲେଟ୍ ଓ ଏକ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ପିଛା କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ହେଲେ ନିଖିଲ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଯୁବକ ନିଖିଲଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଖିଲଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ସମୟରେ ଫାୟାରିଂ କରି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖବର ପାଇଁ ସକାଳୁ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଖୋକା ଜବତ କରି ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। 2 ଦିନ ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆର୍ପି କନଷ୍ଟେବଲ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଆଜିଠାରୁ ମାମଲାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ତଦନ୍ତ। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରୁ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତଦନ୍ତ। ମାମଲାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟା ଅଫିସରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଓ 2 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ ରହିବେ। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନେବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଛାତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ନଦୀରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଭୋର 3ଟାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କଲା ମୃତଦେହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେତେବେଳେ ଜାମ୍ରେ ଫସୁଛି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଉଛି ଜୀବନ। ଗତ କେଇଦିନ ତଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାସ୍ତା ଜାମର କଥା ତ କେହି ଭୁଲି ନଥିବେ। କେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସିଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ଏପରିକି ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମାନୁନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଚାଳକ। କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଜୀବନ ଭରି କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପ୍ରକରଣରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବଡ଼ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଜାଲ ବିଛାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗଛ ସାଇଡରେ ଛକି ରହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି।
ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ନ ରହିବା ହେତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଆଇଆଇସି ଅନିଲ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ୟୁପିଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍ଆଇ, ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ, ଜଣେ ଓଏପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 2 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତା ପରେ ବାଲିପାଟଣାରେ ପିଟି ହତ୍ୟା। ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ ନିଶା ବେପାରୀ। 2 ଦିନରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ହତ୍ୟା। ଅନ୍ଧ ସାଜିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଯେମିତି ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମଣିଷଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ, ହେଲେ ପୋଲିସ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ପାଲଟିଛି। ଗୁରୁବାର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଉତ୍ତେଜନା ନିଆଁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ସମାନ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅଠନ୍ତର ଛକରେ ଯୁବକ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଚୋରା ନିଶା ବେପାରୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଠାନ୍ତର ଛକରେ ନିଆଁ ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି।